स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेषां सप्तमकक्षायाः तृतीये सप्ताहे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं स्वावलम्बनम् इति पाठस्य अध्ययनानन्तरं किञ्चित् व्याकरणविषयं पठामः। यतः स्वावलम्बनम् इत्यत्रैव सन्धिः वर्तते, तस्मात् सप्तमकक्षायाः अस्यां कक्षायाम् अहं सवर्णदीर्घसन्धिं पाठयामि। After the studying of Swavalambanam lesson, today we will learn a grammar point, that is Savarna Dirgha Sandhi, because in the lesson name Swavalambanam there is a Savarna Dirgha Sandhi. Sandhihi संस्कृतम एका विशिष्टा भाषा अस्ति। यदि भवन्तः पश्यन्ति इतिहासं, भाषायाः इतिहासं पश्यामः, तत्र यथा सम्यक् कृतं संस्कृतं, द लैंग्वेज इट्सेल्फ टेल्स दैट सम्यक् कृतं संस्कृतं, वेल डन। सम्यक् मीन्स वेल, कृतं मीन्स डन। The language is very much composed. The most composed language is Sanskrit, and Sanskrit never lost its charm because of its grammar. व्याकरणबद्धम् अस्ति संस्कृत भाषा। तत्र मुख्यतया अस्माभिः अध्येतव्यः विषयः भवति सन्धिः। किं नाम सन्धिः? सन्ध्यते इति सन्धिः, अर्थात जॉइनिंग। सन्ध्यते, जॉइनिंग ऑफ द लेटर्स। व्हाट आर ऑल द लेटर्स? वर्णमालां भवन्तः जानन्ति एव। वर्णमालायां त्रयः विशिष्टाः अंशाः सन्ति। तत्र प्रथमं स्वराः। स्वराः सन्ति, व्यञ्जनानि सन्ति, तत् अतिरिच्य अनुस्वारः विसर्गः इति विशेषतया संस्कृते प्रयुज्यते। तस्मात् सन्धिः त्रिप्रकारकः भवति। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सन्धिस् इन द संस्कृत। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सन्धि? सन्ध्यते इति सन्धिः, जॉइनिंग। यदा वर्णेन सह वर्णः मिलति तत्र यो विकारः संपद्यते सः भवति सन्धिः। When a word joins with another word, the changes that you get there, it can be called as a sandhi. The change can be of different types. That we decide in the three types. त्रिप्रकारकाः सन्धयः सन्ति। ते स्वरसन्धयः, द सन्धिस् which come by joining the swaras, they are called स्वरसन्धयः। व्यञ्जनसन्धयः, on व्यञ्जन whatever the changes you see, that is व्यञ्जनसन्धि। विसर्गसन्धिः इति त्रयः प्रकारकाः सन्धयः भवन्ति। अद्य भवन्तः सप्तमकक्षायां सन्ति। आदौ अतीव सरलम् एकं सन्धिं पाठयामि। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सिंपलेस्ट सन्धि which is very easy and you can find it very often in the examples. Many of your names and your relatives names, and if you join the two words easily you can get it. So this is the simplest Savarna Dirgha Sandhi. What we have learnt? What is Sandhi we have learnt? How many types of Sandhis are there we have learnt? Is it? Now among the Swara Sandhi, first type of Sandhis are Swara Sandhayaha. In the Swara Sandhi, the first Sandhi we are going to learn is Savarna Dirgha Sandhi. Savarna Dirgha, स नाम समानम्।
समानम इक्वल सेम, वर्ण वर्णः नाम पदम, वर्णः अक्षरम। समानम अक्षरम यदा प्राप्यते, when there is a समानम अक्षरम तत् किं भविष्यति, दीर्घम, तत् किं भविष्यति, दीर्घम भविष्यति। That's why it is called savarna dirgha sandhi. Now confusion is there. What is samanam? What is same? Let us see. These are all the swaras we have got. A, I, U, Ru, Ru. It is also there in Sanskrit. Many of you, with the influence of other language, you might have omitted this. No, it is very much essential. Understood? A, I, O, Au. Now very important, samanam varnam. Samanam varnam, equal, same letters. That's why to help you, I have written in the same color. Samanam varnam. A, iti samanam varnam. I, iti samanam varnam. U, iti samanam varnam. Ru, iti samanam varnam. Very important. Many think that A, I, O, Au are the samanam, but A, I is not samanam. A is different, I is different. O, Au, samane nastaha. They are not samana, equal. A, I, U, Ru, Ru. A, I, O, Au are not there. Now how many pairs we got? Yugmam iti vadamaha. Ekam. I am keeping one. I, second. U, third. Ru, fourth. Four pairs of letters now we are getting. A varnasya A iti samanam. I samane varne. U iti samane varne. Ru iti samane varne. Spashtam? Idanim. Now I told you Sanskrit is just like a mathematics. Now shall I rub this? Now you might have learnt in the mathematics probabilities. First I am taking first one. So in first one A is there. Now to make the sandhis we need 2. Now you see the probabilities of this. A, what will come? A plus यदा A plus A bhavati tadanim dirgham. First of all we should know what is the dirgha. Idanim alpam bhavati A iti dirgha. Hrasva dirgha. Hrasva dirgha. A hrasva swaraha. A iti dirgha swaraha. I hrasva swaraha. I iti dirgha swaraha. U hrasva swaraha. U iti dirgha swaraha. Ru hrasva swaraha. Ru iti dirgha swaraha bhavati. Atra kimasti? Savarnaha dirghaha. Samanaha varnaha. When the same letters will come
it will become the bigger one. Dirgha. Dirgha kaha? Dirgha. A adhikam a ityatra आ इति दीर्घः यदा आ अधिकम् आ भवति तदानीं आ भवति. नेक्स्ट बी. अंडरस्टूड? अ अधिकम् आ तदानीमपि किं भवति? आ भवति. आ अधिकम् आ किं भवति? आ भवति. Are you getting? There are 4 probabilities. आ मध्ये समानयोः वर्णयोः आगते दीर्घत्वं प्राप्नोति. कथम्? अ अधिकम् आ भवति, अ अधिकम् आ भवति, आ अधिकम् आ भवति, आ अधिकम् आ भवति. उदाहरणं पश्यामः चेत् स्पष्टं प्राप्नुवन्ति. वयम् इदानीं पाठे दृष्टवन्तः. स्व स्व इत्यत्र भवन्तः किं पश्यन्ति? अ. स्व इत्यत्र अ अस्ति. स्व अधिकम् अवलम्बनम् अत्र किमस्ति? अ अस्ति. स्व अधिकम् अवलम्बनं स्वावलम्बनं. दिस् इस् बिकमिंग आ. सी हियर. स्वावलम्बनम. अंडरस्टैंडिंग? अ प्लस आ is becoming a. Swavalambanam. A adhikam a. Deva. Asti. Alayaha. देवालयः. अत्र किमस्ति? अ अधिकम् आ जातं. देव अधिकम् आलयः देवालयः. अवगतम्? आ आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दान् भवन्तः जानन्ति एव. अवगतम्? लता. आ. अत्र. लता अधिकम् अत्र किं भवति? आ अधिकम् आ. लतात्र आ भवति. एवमेव आ अधिकम् आम्. आ अधिकम् आम् किं भवति? महा. महा अधिकम् आनन्दः. महानन्दः. अवगतम्?
महा अधिकम् आनन्दः महानन्दः। एवम् अ अधिकम् आ भवति, अत्र अ अधिकम् आ भवति, आ अधिकम् आ भवति, आ अधिकम् आ अधिकम् आ भवति इत्यादीनि किं भवन्ति? दिस् इस् द वन्। अ आ एवमेव इ उ रु रू इत्यादीनामपि उदाहरणानि वयं पश्यामः। एतत् मार्जयामि। इदानीं द्वितीयं पश्यामः। तत् किम् अस्ति? इ एतस्य अर्थः अस्ति इ अधिकम् इ अनन्तरम् इ अधिकम् इ भवति। इ अधिकम् इ भवति। इ अधिकम् इ भवति। कथम् एकं पश्यामः। रवि, रवि जानन्ति? सूर्यस्य पर्यायपदं रविः भवति। रवि अत्र किमस्ति? इ वर्णः अस्ति। रवि अधिकम् इन्द्रः। रवि अधिकम् इन्द्रः किं भवति? रवीन्द्रः। रवि अधिकम् इन्द्रः रवीन्द्रः। कवि अधिकं कवि इत्यत्रापि इ अस्ति। हरि कवि अधिकम् ईश्वरः किं भवति? कवीश्वरः। कवि अधिकम् ईश्वरः कवीश्वरः। ई वर्णः स्त्रीलिङ्गे। उदाहरणं पार्वती ईकारान्त शब्दः। पार्वती अधिकम् इति। ई अधिकम् इ किं भवति? अत्र कवीश्वरः। पार्वतीति। पार्वती अधिकम् ईश्वरः। पार्वती अधिकम् इति पार्वतीति। अनन्तरम् एवमेव पार्वती अनन्तरं सरस्वती अनन्तरम् एतदेव स्वीकुर्मः। पार्वती अधिकम् ईश्वरः। क्षन्तव्योऽहम्। पार्वती अधिकम् ईश्वरः पार्वतीश्वरः। ई अधिकम् ई अधिकम् ई पार्वतीश्वरः इति भवति।
पूर्वम् अस्माभिः आ अधिकम् आ अधिकम् आ अधिकम् आ अधिकम् आ इति दृष्टम्। इदानीम् इ अधिकम् इ अधिकम् इ अधिकम् इ अधिकम् इ भवति इति दृष्टं। रवि अधिकम् इन्द्रः रवीन्द्रः, कवि अधिकम् ईश्वरः कवीश्वरः, पार्वती अधिकम् इति पार्वती इति, पार्वती अधिकम् ईश्वरः पार्वतीश्वरः इति। एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि, सहस्रशः उदाहरणानि सन्ति। इदानीं किञ्चित् लिखन्तु, समयः अस्ति चेत् अग्रे पठामः। अग्रिमकक्षायां वयम् अनन्तर उदाहरणानि पठामः। धन्यवादाः।